ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ਮਾਫੀਆ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੇਸ਼ਪਾਲ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਗਰੋਹ ਖਿਲਾਫ 101 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਖਾਨ ਸੁਲਤ, ਹਨੀਫ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੀਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਹਾਨ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ ਬੱਜੂ, ਆਬਿਦ ਇਸਰਾਰ, ਆਸ਼ਿਕ ਉਰਫ ਮੱਲੀ, ਇਜਾਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਉਰਫ ਖਾਲਿਦ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਨੈਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨੈਣੀ ਜੇਲ੍ਹ पहुंच गए हैं। राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो,
जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ब्लड अफसर लगाने ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए सर आपने? नहीं सर हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए हिंदी में खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है फ्रेंड ऑफ कोर्ट है जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार क्या कहा है? हाँ जी जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी सारा जायज़ा लेगी वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं शाम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था न्यूज़ मीडिया में देखा था कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं काफ़ी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं तो
कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हों और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा। उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। इस तरह जी कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बारी गल होएगी कि बंदे डिटेन किए होन ते वकीलों को मिलने की इजाजत लेनी पवे। यह कदी नहीं होया कि वकीलों को रिटां फाइल करनियां पैण भी सानू जिहड़ा हैगा मुलजमां नूं मिलन दिता जाए। मैं अपने 36 साल विच इन्ने टाडा के केस किए, पोटा के किए, यूआपा के किए, NSA के किए, कभी भी नहीं होया कि वकीलों को ना मिलन दिता जाए। 2500 किलोमीटर दूर बंदियां नूं जेल सुट दिता गया, जिन्हां जेल दे अगर सी फोन नंबर ऑनलाइन सी चैक करोगे वो फोन नंबर भी नहीं एग्जिस्ट करते, चलते ही नहीं, ना IG का चलता है ना जेल का चलता है। ईमेल्स पाते हो, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिंदा। सो अज जी असी पटीशन दायर की सी गुरी औजले वालों, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ NSA 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NSA ਐਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੀਡ ਸਮ ਕੰਕਰੀਟ ਪੀਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IG ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ, AG ਸਾਹਿਬ ਦੇ,
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 2 ਚਾਰਜਰ, ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਡੋਂਗਲ ਅਤੇ ਕੀਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡਕੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡੱਬੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜੋ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਂਗਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ 33 ਨੰਬਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 52A ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 52। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਜਾਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 11 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਤੇ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਗਰੋਥ ਆ। ਐਤਕੀ ਦਾ ਬਜਟ 23-24 ਦਾ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ 14,54,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗਰੋਥ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ। ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਜਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 1 ਅਰਬ 173 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ 84,300 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ। ਬਜਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਫਾ 85 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਫਾ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ। ਬਜਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 2 ਅਰਬ 42 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਐਤਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਅਰਬ 44 ਕਰੋੜ
57,30,000 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਸਟਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 40,97,07,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 37,50,00,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ 2,42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1,81 ਕਰੋੜ 17,68,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 3,02 ਕਰੋੜ 69,93,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਐਸਕੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ 2,90,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਲਈ 25,11,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਲਈ 22,70,41,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖਰਚ 60,36,37,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 40,49,00,000 ਰੁਪਏ। ਖਰਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਜਿਹੜੇ 87,33,75,000 ਰੁਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚ 30,29,40,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 3,50,00,000 ਰੁਪਈਆ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ PSPCL ਕਿੱਥੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗੀ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਕਰਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ PSPCL ਤੇ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ PSPCL ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ PSPCL ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ ਉਹ PSPCL ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਥਰੂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੀਪੀਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਬੀਡੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣਾ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਹ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਭਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਫਜੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਫਜੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2026 ਤੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ, ਐਸਡੀਐਮ ਜੈਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਉਸਪੇਚਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੈਤੋ ਮੈਡਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਹਿਨੀਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਕਾਨੂੰਗਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰੋਡ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਲਾਂਬ ਵਾਲੀ, ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ, ਮੱਲਾ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋੜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿੰਨੇ % ਬਚਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ
100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ 100% ਹੀ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 60-70% ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਭੰਨਤਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ 70,000 ਨੂੰ 75,000 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਲਵੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 70,000 ਦੀ ਸਣੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ 50% ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਲਾਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਮਾਰਚ 20 ਮਾਰਚ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਫਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 12 ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਨਾਲੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।